panelists on the dais, and the president of Forum for Democracy and Communal Amity in Karnataka chapter. Friends in the audience, friends from print media and electronic media. 5 panelists have deliberated on the topic, which is the hot topic in the entire country, which will not take anywhere. It is only a slogan. Dilatory tactics, as repeatedly said by each one of the panelists. I am in full agreement with them. This is what is going on for the last 75 years in this country. Most unfortunate. That is because the illiteracy, literate illiteracy, literates also illiterate. We are not aware of the constitutional philosophy and the constitutional concept. That is the main reason. The rulers does not understand constitution. Educators do not understand constitution. They are least bothered to know about it. The bureaucrats does not want to understand and implement the policies of the government. And we are interpreting, sitting in the constitutional courts in our own way. Whatever we feel, a literal interpretation, not purposive interpretation, keeping in view the object, purpose, the constitutional philosophy and the concept. This is what is going on in the Indian judiciary. I am part of it. I was telling one land acquisition matter, constitutional bench. Just digress the subject. Constitutional bench in the land acquisition matter, apportionment of the compensation question was referred to the constitutional bench. The constitutional bench, instead of answering the reference, they said the Parliament right, statutory right given Act number 16 of 84 to the Land Acquisition Act repeal, they said this rate of interest on the compensation shall be not from the date on which the Parliament has given effect to. Digressing the reference made to the constitutional bench. I am conscious about what Supreme Court has said. When the matter came up before our bench, I was the presiding judge, from Kerala. I said, I will not apply this constitutional bench. My brother said, why sir? It is per incurium. It is beside the point. So I am only giving the small, like this, the error of comedy judgments are there in the Supreme Court and the High Courts. I am telling you as a responsible former judge of the Supreme Court. So I guess our rulers have taken a raid on us. Whatever we give a slogan, if that slogan catches, we'll get re-elected and we can rule for 5 years. This is the strategy, I think, Madhya Pradesh Prime Minister after Patna congregation of 26 political parties, keeping in view 2024 May election will come, having regard to the unity of all the opposition who secured more than 50% of the vote which they got in the year 2019. I have to digress, I have to divert,
I have to give a catchword to the majority. According to the constitution, majority minority religion is not there. To get their vote in 2024 is the strategy, according to me, by the Prime Minister's speech. So Vasundhara said, the background, a non-issue will be a burning issue and a alive issue for a ruling party. Uniform Civil Code, Article 44, even after 74 years, except one political party, I don't want to name, you know, you are fully aware of it, telling Uniform Civil Code, Uniform Civil Code. Whoever is telling that Uniform Civil Code, in their heart, they are opposing the Uniform Civil Code. It is not possible. It is not possible. I'll tell you why. What is talking the intellectual bankruptcy in this country? Is the people of this country, 140 crores population, one man making a statement fooling us, can it be allowed? Is it possible to allow? Is it possible under the constitution to bring the Uniform Civil Code? Rightly or wrongly, Article 44 is in the Part 4, the directive principle of state policy. In the Constituent Assembly debate, strong proposition, they presented their views. This article, draft article, I think it is 25 or 28, should be put in the fundamental right chapter. It is Sardar Vallabhbhai Patel strongly denounced it. So once it is not in the fundamental right chapter, it is in the directive principle of state policy. Madam rightly pointed out, it is not justiciable. No, Supreme Court, we have said it is justiciable not in respect to Article 44. The directive principles of the state policy enumerated under Part 4 must be read into the Part 3 of the Constitution of India, the fundamental rights. These are the judgments right from 1980. If it is not justiciable, there is no meaning for that chapter. We have already laid down the law on this question. We have to strongly defend it. So it is justiciable. It is not justiciable is not the question. Question is whether Article 44 can override the preamble portion of the Constitution of India. 42nd Constitutional Amendment, even Bihar's the Constitutional Amendment 42, Keshavananda Bharati's case, 13 judges, after interpreting Part 3 and Part 4, the power of the Parliament under Article 368, they have said India is a secular nation, secular state. 42nd Constitutional Amendment with effect from 3177 incorporated to the preamble, Supreme Court in Keshavananda Bharati's case, with reference to the phrases contained Bihar's 42nd Constitutional Amendment, the word secular, socialist, sovereign, incorporated, they held that they are the basic structure of the Constitution of India. If the word secular is the basic structure of the Constitution of India, you shall not amend it. Power, the Parliament has no power, is the judgment of Keshavananda Bharati's case. Can you bring the Uniform Civil Code contrary to this secular India, multi-religion country, is a recognized of the Constitution? That's the question. That we have to tell to the people. If secular India, secular Constitution, secular is the basic structure of the Constitution of India,
Article 44 shall not have overriding power. So therefore, we have to tell to the people, it is only like telling Sarkar magic, I am bringing uniform civil code, I want uniform civil code. It is not possible. Your Sarkar magic will not function in this country as long as the constitution is there. I want to ask the defenders and promoters of this uniform civil code, have you read the phrase contained in the preamble, equality? Equality not only for the individuals, sir. Equality for the religion. That's what has been interpreted by the Supreme Court. Interpretation not required. Article 14, if you read, equality, equal opportunity, equal protection of laws. Andreno, family law, Sharia Act 1939, family law alva, recognition agilva, Article 13 al pass agilva do, Hindu Marriage Act pass agilva, Christian law pass agilva, Article 13 alle. Is it in violation of the fundamental rights of the people? Family laws are violation of the fundamental rights, Article 13(1). And what is the basis for the family laws? And Article 13 protects, 13(3) nalli, customary law. Custom is the basis for the law. Multi-religion country, multi-caste, sub-caste, ಇವೆಲ್ಲ ಅವರವರ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಅವರವರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಉಪಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಏನಿದು ಕತೆ? ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಅಂದರೆ 13 ನೀನು ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 25 ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತಂದುಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಏನು ನಮಗೇನು ತಲೆ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ. ಇವನು ನಮ್ಮ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಈಗ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಓದಿದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು? ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಬಿಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್, ಯಾವ ಹಿಂದೂಗಳು, ಯಾವ ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಯಾವ ಜೈನರು, ಯಾವ ಪಾರ್ಸಿಸು ಈ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಮಲ ಟೋಪಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇದನ್ನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಸುಲಭದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ? ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೇಷನು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44 ಡೆಫಿನೇಷನು. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ಇವೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತಂದುಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಯಾರು ಏನ್ರಿ ಇದು ಕತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ನೋಡಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಏನಿರುತ್ತೆ? ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13(3) ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಲಾಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas. ಇದು ಲಾಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸು. ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ 13(3) ಏನಲ್ಲಿ ಲಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎನಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್,
bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law. Custom and rituals basis ಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಪ್ಪ ನೀನು. ಯಾವ್ದು ಇದು ಕತೆ? ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಶರಿಯತ್ ಆಕ್ಟು, ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟು, ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1925. ಇವಾಗ ಸಪ್ತಪದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ. ಸಪ್ತಪದಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಸಪ್ತಪದಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಪ್ತಪದಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏರ್ಸೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏರ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಏನಿದು ಕತೆ? ಯಾರ್ದೋ ತಗೊಂಬಂದು ಯಾರಿಗೋ ಲಗಿಸೋದು ನೀನು ಮಾಡು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮುಖರ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಂದೂಗಳೇ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತದು? ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆಸೋದು, ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ. ಆ ಭಾಷಣ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಬಂದು ಲಾ ತಗೊಂಬಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಬರೀ ಸೆನ್ಸೇಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಹೋನಾ ಎಲ್ಲಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ಹುನ್ನಾರ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ರಿ, ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಡಲ್ರಿ. ಲಾ ಕಮಿಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೌಹಾನು, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅನ್ಯಾಯ ಜನ. ಆ ನಾರಾಯಣಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಈ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಮಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫೈಲೇ ಇಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ಲು. ಚವಾನ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಅವರು ಇದು ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಅದು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆ ಚವಾನ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು 2018 ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 21st Law Commission, acting on a reference made by government in 2016, had on August 31st, 2018, floated a consultation paper on reform of family law. The consultation paper covered topics of marriage, divorce, custody of minor ward, persons with unsound mind, guardianship, adoption, maintenance, succession and inheritance. ಇದು 185 ಪೇಜ್ ಈ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಪೇಪರು. ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರಿ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗಿದೆ. ಜೆಂಡರ್ ಜಸ್ಟಿಸು ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ 75 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 128ನೇ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 10 ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲಿಜನ್,
the caste, the creed, the color, the equality to the woman. 50% ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 91ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಕೋ-ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ವಿತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು 73 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡೆ. 2006ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಟು ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ. ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ! ಈ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸಮಾನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಲಿ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಾಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟು, ನಾನ್ ಇಶ್ಯೂನ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಪ್ರಮೇಯ ಇದು? ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಸುಂದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸೋದು. ಈ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒಂದು ತಗೊಂಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಾಂಬೆ ನೋಡಿ, ಕಲ್ಕಟ್ಟ ನೋಡಿ ಅಂತ 4 ಕಣೆ ತಗೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ? ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದರು ನಿನಗೆ? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನೀನು? ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 and 26 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗಲ್ರಿ ಇದು. ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ಗೂ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 and 26. ಈ 25, 26ನಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಚುವಲ್ಸು, ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾನ್ನ ತಿರುಗುಮರುಗು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ನೀನು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜೋರಾಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಿಜೋರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನೂನು? ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು 371A. Article 44 itself is a laconic. It merely exhorts the state to create a uniform civil code for the whole nation. No other part of the Constitution even mentions the uniform civil code. On the other hand, Article 371 capital A and Article 371G expressly exclude the applicability of parliamentary law on customary practices unless the legislatures of Nagaland and Mizoram respectively give their approval. Likewise, the 6th schedule of Constitution vests exclusive lawmaking power regarding customs and family law to the regional and district councils of tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. A UCC made by Parliament therefore cannot apply to all of the India, especially in the northeastern states. This is northeastern state. It is part of India. 371 ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯ, 370G ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲಿ 6th ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ನು ಇನ್ ದಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ, that is the custom which they have been prevailing and practicing. It is not the Succession Act
the inheritance, etc. It is the Aliya Santana which will have the property right in the property of a father of a girl. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾ, ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಲಾ, customary practices in celebrating marriages, rituals and customs are different. ಇದೇನು ಓವರ್ನೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ರೇ. Revolution took place under the Mao Singh leadership, People's Revolution. ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಬಂತು. 1949 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ. 1957 ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ 1957 ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. 1957 ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಇದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ದೇ ಇದನ್ನು ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರೇ ಒಪ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಯಾವುದು ಇದು ಮಕಮಲ ಟೋಪಿ ಮಾತುಗಳು? ಏನಿದು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಇವ್ರು ಕರೆದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲಂದರೆ. ಇವರು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ನಮ್ಮ ರವಿ ವರ್ಮಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವರು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಶಿವಸಂತರ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ರವಿ ವರ್ಮಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಲೇಡಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅನುಮೋದಿಸ್ತೀನಿ ರವಿ ವರ್ಮಕುಮಾರ್. ನಾವು ಬರೀ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸಮಾನತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ರೀ, ರವಿ ವರ್ಮಕುಮಾರ್. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಕೋಪರ್ಸನರಿ ರೈಟು ವುಮನ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಆ ತಂಗಿ ದಾವ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಸರ್, ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಈ ವಾಸ್ ಎ KS ಆಫೀಸರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕಾನೂನು ತರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವರು? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 44-45 ಸಾವಿರ ಕೇಸುಗಳು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆ ರೀ. ಆ ಅಣ್ಣನೇ ತಮ್ಮನೇ ತಂಗಿಗೋ ಅಕ್ಕಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು. ಆಸ್ತಿಗೇನೆ ಜಗಳ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಡ್ತಾರಾ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಗರ್ಲ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ, ಎಸದ್ದೇ ಅವರೇ ಅಂತ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 21ನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೂ ಎಸದ್ದೇ ಅವರೇ ಏರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ನಾವು ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸುಲ್ ಕೊಟ್ಟಂದು? ಯಾವುದು ಇದು ಕತೆ? ಅಂದರೆ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು
ತಂದೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟರ್ನಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದಾವ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೂಟ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನು. ನಮ್ಮ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 6A ಇದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟರ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಸು ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು, ನೋಡಪ್ಪ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಶರ್ಮಾ ಕೇಸ್ದು, ತಗೊಂಡೋಗಿ MFA ಹಾಕಿ ಅಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು, ಇದೇನೋ ಭಾಳ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಒಂಥರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಒಂಥರ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲಿಜರಿ ಕಸ್ಟಮರಿ ರೈಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದರಷ್ಟು ಮೋಸ ಇನ್ನೇನು ಈ ಸೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Wait, we can ask afterwards. I will answer all your questions. ಆಮೇಲೆ 1939ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನ್ರಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ. ಆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಗೋವಾ. It has different rules for Catholics and different rules for all other communities. It even recognizes a limited form of bigamy for Hindus. Bigamy is an offense under 494 insofar as the other states are concerned. Hindus in Goa, bigamy is permissible. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 0.8 ಅಂತ. ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಬರೀ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮದುವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಮದುವೆ, ಪಾಲಿಗೆಮಿ ಅಂತ. ನಿನಗೇನೆ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಲಿಗೆಮಿ? ಅದು ನಾನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈಂಡು ಆ ರಿಲಿಜನಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಾಜಿಕ್ಕು ಇನ್ನೇನೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವಾಗಲೇ 35 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 25 ಮತ್ತು 26 ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25, 26 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ and health and to the other provisions of this part. All persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely to profess, practice and propagate religion. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟು. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ, ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಲಾದಲ್ಲೋ, ಬೈಬಲ್ಲಲ್ಲೋ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವಾಗ ಆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಇಸ್ಲಾಮ್ರಿಗೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ, ಆದಿವಾಸೀಸ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿಲ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25?
If it is violation of Article 25, it is a violation of fundamental right of the people of that religion. Therefore, Uniform Civil Code cannot be enacted. And Article 26 ಅದನ್ನೇ freedom to manage religious affairs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ಗಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ರಿಲಿಜನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, read with the equality concept which is the basic structure of the Constitution of India. ಹಾಗಾದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ 13 ಜನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆಯೋ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ ಇದೆಯೋ, ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 19(6) ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಈ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಆಮೇಲೆ NRC ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸನ್ನ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಿದೆ. 224ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮು ಇದೆಲ್ಲ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಗವರ್ನರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಲಾ ಶಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಎ ರಿಲಿಜನ್, ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಇದೆ. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಸ್ ಕೇಸ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎನಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್? ಇಟ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಉತ್ತರಾಂಚಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಾ ಆನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್? ಇದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಐಟಮು. ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಸು, ಅಡಾಪ್ಷನು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಲಾ. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದೇನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ, ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಿರಣ್ ರಿಜ್ಜು ಫೆಬ್ರವರಿ 2022ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಗಿಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ವಿತ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ, ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲಾ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 254. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 1953 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಿನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಉತ್ತರಾಂಚಲ್ ಲಾ ಇನ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇಂಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ರಿಜ್ಜು ಅವರು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. If Uttarakhand or any other state government brings any such legislation, it would require presidential assent under Article 254 of the Constitution of India. A uniform civil code in Article 44 of the Constitution mandates UCC throughout the territory of India, which was also confirmed by the then Law Minister Kiren Rijju in February 2022. ಈ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಲು ಏನು ಅಂತ ಅಭಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವಾಗ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು IPS ಅಂತ, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು IAS ಅಂತ. ಆ ಫೈಲ್ಗಳೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 70 ಫೈಲು ಕಳಿಸಿರೋದು 23 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯದಿಂದ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಪಾಷವರೇ, ಏನು ಭಯ ಬೇಡ. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ, ಮಂತ್ರ ಕಟ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುನ್ನಾರ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್. ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ತರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟಂಟ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ 2024 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಹುನ್ನಾರದ ಮಾತುಗಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಜನರು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವುದು, ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನು. ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಿರುಪತಿ ನಾವನ ಅಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಫ್ಲೈನು ಅಮೇರಿಕಾಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆದಾಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಹುಷಾರಾಗಿರಪ್ಪ, ನಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀರೋಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಮತ ಈ ಹಿಂದೂಗಳೇ ನಿನಗೆ ಓಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಲ್ ಕೊಡೋ ಬೇಡ, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ. ಬಹಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಮರೀಬೇಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಪಾಷಾ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ರೀ ನಾವು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಓದ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದು ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಇದೇನೋ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪಡಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.